اب سارا کمال اس ہی ایک حسنہ میں ہے۔ حسنہ نیکی، تو یہ حسنہ نیکی جو ہے یہ آپ کا شادی ہے، یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کی دولت ہے، یہ آپ کی کار ہے، یہ آپ کی گھر ہے، جو بھی خواہش ہے آپ کا، جو بھی مقصد ہے، وہ آپ اس وقت اپنے ذہن میں لائے کہ یا اللہ مجھے فلان چیز کی ضرورت ہے، فلان چیز چاہیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ، تو وہ آپ نے اپنے مائنڈ میں لانا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں انتہائی مختصر اور آسان اور جامع اور ازمودہ عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا۔ اس میں نے یہ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ پہلی رکعت میں 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آیات الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ یاسین۔ اس کے بعد بہت بھائیوں اور بہت بہنوں نے کنٹیکٹ کیا، بہت زیادہ خوش ہو گئے، بہت زیادہ لوگوں کو کام بن گیا، لیکن زیادہ تر ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے شکوہ کیا، شکایت کیا۔ وہ شکایت یہ تھی کہ ہم سورۃ یاسین نہیں پڑھ سکتے، نہ زبانی اور نہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی اور آسان سا عمل آپ بتا دیں۔ تو میں نے کہا بالکل آپ لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ایسا آسان سے آسان عمل لے آؤں گا کہ آپ آسانی کے ساتھ بھی کر پاؤ گے، اور انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ پاورفل بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو عمل بتاؤں، 0319 22 81 462 اس نمبر کے علاوہ اب تک میرا کوئی اور نمبر نہیں ہے۔ اگر ہوا تو زبانی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا، ویڈیو کو لائک کرے گا اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھے۔ میرے بھائیوں، آسان ترین عمل آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اگر خود نہیں کر سکتے یا ٹائم نہیں ہے، کر تو سکو گے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن ٹائم کا قلت ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں، تو اپنے بہن کو بتائیں، اپنے بیوی کو بتائیں، اپنی والدہ کو بتائیں، تو وہ بھی آپ کے لیے کر سکتی ہیں، والد کو بتائیں، بھائی کو بتائیں، کسی کو بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے میرے بھائی کہ آپ لوگوں نے بالکل مکمل طہارت کرنا ہے، اگر ہو سکے تو غسل کرے، اور غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لے۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس طرح نیت باندھنی ہے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی، اس ٹائم کے میرا منہ قبلی کی طرف اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 41 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب اس میں 2 خاصیت ہیں، اس میں 2 کمالات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اکثر لوگ، بہت زیادہ لوگ اور میں خود بھی، جب مکمل نماز کمپلیٹ کر لیتا ہوں اور آخری قاعدہ ہوتا ہے تو درود شریف کے بعد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ میں پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد جو دعا ہیں وہ بھی مسنون دعا وہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ ہر کوئی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ آپ جب نماز کمپلیٹ کر لو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ
फर्ज हो चाहे वो सुन्नत हो, कोई भी नमाज हो, तो एंड में आखिरी कायदा में आप दरूद शरीफ के बाद कोई भी दुआ मांग सकते हो। अच्छा, लेकिन ये नहीं कि आप पश्तो में या उर्दू में या पंजाबी में शुरू कर ले, नहीं, जो मसनून दुआएं कुरान मजीद से अहादीस मुबारक से साबित हैं वो आप जो है ना पढ़ सकते हैं। अच्छा, जब आपने 41 मरतबा ये पढ़ लिया तो इसमें एक बात जरूर याद रखनी है, रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, अता कर, फिर दुनिया में, दुनिया के अंदर, हसना, नीकी। अब सारा कमाल इस ही एक हसना में है, हसना नीकी। तो ये हसना नीकी जो है ये आपका शादी है, ये आपकी बीवी है, ये आपकी दौलत है, ये आपकी कार है, ये आपकी घर है, जो भी ख्वाहिश है आपका, जो भी मकसद है, वो आप उस वक़्त अपने जहन में लाए कि या अल्लाह मुझे फलान चीज़ की ज़रूरत है, फलान चीज़ चाहिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी मकसद के लिए आप ये 2 रकात नफल पढ़ सकते हैं। तो वो आपने अपने माइंड में लाना है। वफिल आखिरत, और आखिरत के अंदर, ये मैं तर्जुमा कर रहा हूं, और आखिरत के अंदर, वफिल हसना, नीकी। तो आखिरत में एक ही नीकी है, वो क्या है कि जहन्नम से पनाह और जन्नत में जन्नत की तलब। वक़िना अज़ाबन्नार, और ए अल्लाह हमें बचा किस चीज से? कब्र की आज़ाब से। तो मेरे भाइयों, एक तो मैंने तर्जमा भी बता दिया और लाजवाब कमाल है, कमाल वजीफा है मेरे भाई, कमाल। लेकिन ध्यान से और तड़प से और दर्द से पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी मुकद्दर होगी। अब दूसरी रकात में जब आप सूरतुल फातिहा पढ़े, सूरतुल फातिहा के बाद फिर आप लोगों ने 41 मरतबा यही दुआ पढ़नी है। अपना मकसद जहन में लाए, अपना जो भी आपका गरज है, कारोबार नहीं चल रहा उसके लिए आप कर सकते हैं, शादी नहीं हो रही है, रुकावट है, बंदिश है, उसके लिए आप कर सकते हैं, कोई भी आपके जहन में आ जाए उसके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए नहीं कर सकते हैं कि मेरे ऊपर जादू टोना है वो ख़त्म हो जाए, वो तोड़ के बगैर नहीं होगा। मेरे भाई बहुत बहन मुझे ये कहती है कि हमने फलान अमल किया, लंबे लंबे वजीफे करते हैं, लेकिन वो कहते हैं असर कोई नहीं। जब हिसाब करता हूं तो कोई ना कोई मसला उनके साथ होता है, किसी ने कुछ ना कुछ जरूर किया होता है, सहर होता है, जादू होता है, काला जादू होता है, सिफली इल्म होता है, कोई ना कोई खबाइस जिन्नात मुसलत उन पे होते हैं। अब एक भाई का मैंने काम किया था तमाम घर वालों का, लेकिन कुछ नाम उन्होंने नहीं दिया था तो उनका मैंने तोड़ नहीं किया था, और उनके साथ खबाइस जिन्नात के असरात थे, वो भी जादू के जरिए किसी ने भेजे थे। तो मेरे भाई मुकम्मल कंप्लीट काम करने के बाद फिर उसने राबिता किया कि हमारे घर में ये परेशानी है, वो परेशानी है, बीवी के साथ है। जब मैंने हिसाब किया मेरे भाई, मैंने कहा कि आप लोगों का काम मैंने किया था, लेकिन आपने कुछ जायद नाम दिए, इजाफी नाम दिए, और ये खबाइस जिन्नात इसका मिसाल कोरोना वायरस जैसा है। अब आपके घर में 9 अफराद हैं, मिसाल देता हूं, 8 लोगों ने इलाज कर दिया, लेकिन एक आदमी रह गया, तो उसके साथ तो वो चीज है ना। अब आप लोगों ने लाइफ टाइम के लिए इलाज कर दिया, लेकिन वो चीज इसके पास है जो आखिरी मुसलमान रह गया था, तो वो इनके पास फिर मुंतकिल हो जाता है। कोरोना वायरस क्या होता है, एक से दूसरा नहीं लगता था। तो मेरे भाई यही चीज है, आप जब भी काम करें कंप्लीट कर ले, 100% करें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी और कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।